آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور اور ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا ذکر آج بھی گونجتا ہے، سلطان صلاح الدین ابن ایوبی۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی، ان صلیبی جنگوں کا پس منظر جن سے ان کا واسطہ پڑا، اور ہاں، ان کی میراث کیا تھی۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بالکل، بلکہ اہم نکات نکالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب آج بھی اہم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے ان ذرائع کی مدد سے صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگوں کی اس پیچیدہ تاریخ میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروعات ہوتی ہے 11ویں صدی کے آخر میں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1095 میں پوپ اربن دوم نے فرانس کے شہر کلیرمونٹ میں ایک بہت مشہور تقریر کی۔ اچھا، اس کی فوری وجہ یعنی جو ٹریگر تھا وہ بازنطینی حکمران الیکسس اول کی مدد کی درخواست تھی۔ بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی رومی سلطنت؟ جی ہاں، وہ سلجوق ترکوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، خاص طور پر 1071 کی جنگ مانزیپرٹ میں، تو انہیں اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ صرف مدد کی اپیل تھی جس پر پوپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ دیکھیے، اپیل تو تھی، لیکن پوپ اربن دوم نے اسے ایک بڑا مذہبی رنگ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ یعنی کروسیڈ کا اعلان کر دیا۔ اور مقصد؟ مرکزی نعرہ تھا یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینا، جسے وہ عیسائیوں کا مقدس ترین شہر سمجھتے تھے۔ اور ذرائع کے مطابق پوپ نے جنگ میں حصہ لینے والوں کو گناہوں کی معافی اور جنت تک کا وعدہ کر دیا۔ اوہ، تو اس کال پر رد عمل کیسا رہا؟ بہت زبردست۔ یورپ سے ایک بہت بڑی تعداد، ایک ذریعے کے مطابق تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ چل پڑے۔ 1,00,000؟ یہ صرف فوجی تھے یا عام لوگ بھی؟ نہیں، اس میں عام لوگ بھی بہت تھے، بلکہ پوپ کی مقررہ کردہ تاریخ سے پہلے ہی ایک جوشیلے راہب تھے، پیٹر دی ہرمٹ۔ ہاں، ان کا نام سنا ہے۔ ان کی قیادت میں ایک ہجوم جسے عوامی صلیبی جنگ یا پیپلز کروزیڈ کہا جاتا ہے وہ نکل پڑا۔ یہ زیادہ تر غریب، غیر منظم لوگ تھے۔ ان کا کیا بنا؟ ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ راستے میں ہنگامہ کرتے رہے، جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام کیا، پھر قسطنطنیہ پہنچے، لیکن اناطولیہ میں سلجوق سلطان قلچ اسلان نے انہیں آسانی سے شکست دے دی۔ تو اصل خطرہ یعنی منظم فوجیں اس کے بعد آئیں؟ جی ہاں، 1096 کے آخر میں زیادہ منظم، تربیت یافتہ یورپی امراء اور ان کی فوجیں پہنچی۔ ذرائع میں انہیں فرینک کہا گیا ہے۔ ان میں کون کون اہم تھے؟ گاڈفری آف بولون تھے، بوہیمنڈ آف ٹرنٹو تھے۔ انہوں نے پہلے سلجوکیوں کے دارالحکومت نائسیا پر قبضہ کیا، پھر جنگ ڈوریلیم میں قلیش ارسلان کو شکست دی۔ اور پھر انطاکیہ کا ذکر آتا ہے جو لگتا ہے ایک اہم پڑاؤ تھا۔ بہت اہم۔ انطاکیہ کا محاصرہ تقریباً 8 مہینے چلا، لمبا محاصرہ تھا۔ 8 مہینے؟ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر پر قبضہ ایک اندرونی غدار کی مدد سے ہوا، فیروز نامی شخص۔ اور قبضے کے بعد کیا ہوا وہاں؟ قبضے کے بعد جو ہوا وہ ذرائع کے مطابق بہت تشویشناک ہے۔ صلیبیوں نے شہر میں مسلمانوں کا شدید قتل عام کیا۔ ہاں، اور انطاکیہ کے بعد سیدھا یروشلم کا رخ کیا؟ بالکل، 1099 میں وہ یروشلم پہنچ گئے۔ اس وقت شہر فاطمی خلافت کے کنٹرول میں تھا۔ فاطمی یعنی مصر والے؟ جی، مصر میں قائم شیعہ خلافت جو بغداد کی سنی عباسی خلافت کی حریف تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے محاصرے کے بعد صلیبی دیوار توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اور یہاں بھی ویسا ہی ہوا جیسا انطاکیہ میں۔ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہاں کا قتل عام انطاکیہ سے بھی کہیں زیادہ بدتر تھا۔ اسلامک گائیڈنس کا ذریعہ خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ کیا بتاتا ہے وہ ذریعہ؟ وہ بتاتا ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی 70,000 کے قریب مسلمان قتل ہوئے، جن میں علماء اور امام بھی شامل تھے۔ 70,000 مسجد اقصیٰ میں؟ جی، کہا جاتا ہے کہ خون گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ یہ بہت ہولناک تفصیلات ہیں، یقین کرنا مشکل ہے۔ اس فتح کے بعد کیا ہوا؟ اس فتح کے بعد صلیبیوں نے اس علاقے میں 4 ریاستیں قائم کی: کاؤنٹی آف ایڈیسا، پرنسپیلٹی آف انطاکیہ، کاؤنٹی آف طرابلس اور سب سے اہم کنگڈم آف یروشلم۔ مسلم دنیا کا رد عمل کیا تھا اس سب پر، اتنی بڑی تباہی پر؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر تو مسلم دنیا منقسم تھی، حکمران آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ یعنی کوئی فوری جوابی کارروائی نہیں ہوئی؟ فوری طور پر متحدہ محاذ نہیں بن سکا۔ کچھ علماء جیسے الہروی نام کے ایک عالم تھے، وہ بغداد گئے، عباسی خلیفہ المستظہر باللہ سے مدد کی اپیل کی، فریاد کی، لیکن کچھ خاص نتیجہ نہیں نکلا۔
لیکن مزاحمت تو شروع ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں سے۔ جی بالکل، ایسا نہیں کہ بالکل خاموشی کی۔ موصل کے ترک حکمران تھے المودود، انہیں سلجوق سلطان نے بھیجا۔ انہوں نے دمشق کے حکمران تختگین کے ساتھ مل کر 1113 میں جنگ سنابرا میں یروشلم کے سلوبی بادشاہ بالڈون اول کو شکست دی۔ اچھا، یہ کامیابی تھی؟ ایک ابتدائی لیکن اہم کامیابی تھی، لیکن المودود کو جلد ہی دمشق میں نماز جمعہ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ قتل کس نے کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کام باطنیوں یعنی حشاشین کا تھا۔ یہ حشاشین کون تھے؟ یہ نام اکثر سننے میں آتا ہے۔ حشاشین اصل میں اسماعیلی فرقے کا ایک خفیہ گروہ تھا۔ ان کا مرکز ایران میں الموت کے پہاڑی قلعے میں تھا۔ یہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ختم کرنے کے لیے مشہور تھے۔ ان کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو المودود کے قتل کے بعد قیادت کا خلا پیدا ہوا ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے ہوا، پھر ایک بہت اہم شخصیت ابھری، عماد الدین زنگی۔ زنگی خاندان کے بانی؟ جی ہاں، وہ 1127 میں پہلے موصل اور پھر حلب کے حکمران بنے۔ انہوں نے بکھری ہوئی مسلم قوتوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی کامیابی 1144 میں آئی، جب انہوں نے پہلی صلیبی ریاست کاؤنٹی آف ایڈیسا کو فتح کر لیا۔ ایڈیسا کی فتح، اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے صلیبیوں سے کوئی بڑا علاقہ واپس چھینا تھا۔ اس نے یہ تاثر زائل کیا کہ صلیبی ناقابل شکست ہیں۔ تو زنگی ہیرو بن گئے ہوں گے۔ بالکل، مسلم دنیا میں ان کا بڑا نام ہوا۔ بغداد کے خلیفہ نے انہیں القاب دیے، لیکن ان کا انجام بھی وہی ہوا۔ 1146 میں انہیں ان کے ایک غلام نے پراسرار طور پر قتل کر دیا۔ ایک اور قتل؟ تو زنگی سلطنت کا کیا بنا؟ ان کے قتل کے بعد سلطنت بکھرنے کا خطرہ تھا، لیکن ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے فوراً حالات سنبھال لیے۔ نور الدین زنگی، یہ بھی بڑا نام ہے تاریخ میں۔ بہت بڑا۔ نور الدین بھی اپنے والد کی طرح بہت قابل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ایڈیسا کو دوبارہ حاصل کیا جب وہاں کے سابق صلیبی حکمران جوسلن دوم نے دوبارہ قبضے کی کوشش کی۔ نور الدین نے شہر کے ان غدار عیسائیوں کو سزا بھی دی جنہوں نے جوسلن کی مدد کی تھی۔ ایڈیسا کے دوبارہ ہاتھ سے نکلنے کی خبر یورپ پہنچی ہوگی؟ جی بالکل، اور اسی کی وجہ سے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان ہوا۔ اس بار یورپ سے دو بڑے بادشاہ خود آئے، جرمنی کا بادشاہ کونراڈ تھرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی سیونتھ۔ دو بادشاہ؟ تو یہ جنگ تو بہت کامیاب رہی ہوگی صلیبیوں کے لیے۔ نہیں، حیرت انگیز طور پر یہ مکمل ناکام رہی۔ ناکام کیسے؟ جرمن فوج کو تو اناطولیہ میں ہی سلجوق سلطان مسعود اول نے، جو قلعہ ارسلان کے بیٹے تھے، شکست دے دی۔ اور فرانسیسی فوج انطاکیہ پہنچی، لیکن وہاں فرانسیسی بادشاہ لوئی سیونتھ اور انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے۔ ایک ذریعے میں تو ریمنڈ اور لوئی کی بیوی کے درمیان کسی افیئر کا بھی ذکر ہے۔ خیر، اچھا، پھر انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا، جو اس وقت مسلمانوں کا اتحادی تھا۔ لیکن دمشق کے حکمران معین الدین، جو نور الدین کے سسر بھی تھے، انہوں نے بڑی چالاکی سے سفارتکاری اور صلیبیوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو دوسری صلیبی جنگ بالکل ناکام؟ مکمل طور پر ناکام، اور اس ناکامی کا نور الدین نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کیسے؟ انہوں نے 1149 میں جنگ اناب میں انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ بعد میں دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس سے شام کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ زبردست۔ پھر 1164 میں جنگ ہارم ہوئی۔ اس میں انہوں نے طرابلس کے حکمران ریمنڈ III اور انطاکیہ کے بوہیمنڈ III دونوں کو قید کر لیا۔ اور صلاح الدین، ان کا ذکر کب آتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی جنگ ہارم میں ایک نوجوان آفیسر صلاح الدین ایوبی بھی اپنے چچا اسد الدین شیرکوا کے ساتھ شریک تھے۔ آخرکار تو صلاح الدین کا ابتدائی کیریئر نور الدین کے ساتھ تھا، ان کے کمانڈر شیرکوا کے ماتحت؟ جی ہاں، اور اب کہانی کا مرکز شام سے مصر منتقل ہوتا ہے۔ مصر؟ وہاں کیا چل رہا تھا؟ مصر میں فاطمی خلافت تھی، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اصل طاقت وزیروں کے پاس تھی، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک وزیر تھے شاور، انہیں دلغام نامی ایک اور امیر نے ہٹا دیا۔ تو شاور نے کیا کیا؟ شاور بھاگ کر نور الدین زنگی کے پاس دمشق آ گیا مدد مانگنے۔
नूरुद्दीन ने मौका देखा और अपने सबसे काबिल कमांडर असदुद्दीन शेर को, सलाहुद्दीन के चाचा, को फौज देकर मिस्र भेजा। सलाहुद्दीन भी साथ गए? इस पहली मुहिम में शायद नहीं, या कम अज कम नुमाया नहीं थे। शेरकोह ने जाकर दलगाम को शिकस्त दी और शावर को दोबारा वजीर बना दिया। तो मसला हल हो गया? नहीं, शावर ने नूरुद्दीन से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। उल्टा शेरकोह को मिस्र से निकालने के लिए यरूशलेम के सलीबी बादशाह अमालिक से मदद मांग ली। यानी मुसलमानों के खिलाफ सलीबियों से मदद? जी, इख्तिदार की खातिर ये सब चल रहा था। शेरकोह किला बल्बीस में महसूर हो गए, लेकिन नूरुद्दीन ने शाम में सलीबी इलाकों पर हमला करके अमालिक को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये तो बड़ी पेचीदा सियासत चल रही थी, बार बार मुदाखलत। बिल्कुल। 1167 में शेरकोह दूसरी बार मिस्र गए। इस बार सलाहुद्दीन भी उनके साथ थे। सलाहुद्दीन जाना चाहते थे? जराए कहते हैं कि वो जाना नहीं चाहते थे। उन्हें इल्मी कामों का ज्यादा शौक था, जंगो जदल का नहीं। लेकिन नूरुद्दीन के हुक्म पर और चचा के साथ जाना पड़ा। अच्छा, तो इस बार क्या हुआ? शावर ने फिर वही किया, अमालरिक को मदद के लिए बुला लिया। अल्बाबीन के मुकाम पर जंग हुई। यहां सलाहुद्दीन ने फौज के मरकज की कमान संभाली। शेरकोह की हिकमत अमली और सलाहुद्दीन की बहादुरी से जंगी फौज, जो तादाद में कम थी, जीत गई। तो सलाहुद्दीन की फौजी सलाहियत यहाँ नुमाया हुई? जी बिल्कुल। जंग के बाद शेरकोह ने एक चाल चली। उन्होंने सलाहुद्दीन को कुछ फौज के साथ इस्कंदरिया भेज दिया। खुद मशरिकी मिस्र में कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस्कंदरिया में क्या हुआ? सलीबियों और शावर की फौज ने इस्कंदरिया का मुहासरा कर लिया। ये तवील मुहासरा था। सलाहुद्दीन ने शहर का दिफा बड़ी बहादुरी से किया। हालात खराब हो गए, रसद खत्म हो गई, लेकिन सलाहुद्दीन डटे रहे। आखिरकार नतीजा क्या निकला? आखिरकार एक मुआहदा हुआ। तय पाया कि जंगी और सलीबी दोनों फौजें मिस्र से निकल जाएंगी। बज़ाहिर तो ये सलाहुद्दीन के लिए कोई कामयाबी नहीं थी। वो इस्कंदरिया छोड़कर वापस आ गए, लेकिन उनकी बहादुरी और साबित कदमी से सलीबी भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। लेकिन ये मिस्र का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ होगा? नहीं रुका। 1168 में अमालिक ने खुद बगैर किसी बहाने के मिस्र पर हमला कर दिया। उसने बल्बिस में कत्ले आम किया। अब फातिमी खलीफा अल-आज़िदुद्दीन ने बराह रास्त नूरुद्दीन जंगी से मदद मांगी। तीसरी बार? जी, तीसरी बार। शेरकोह फिर तैयार हुए। सलाहुद्दीन एक जरिए के मुताबिक फिर हिचकिचा रहे थे, लेकिन नूरुद्दीन ने इस बार उन्हें माली मदद का वादा किया और जाने पर आमादा किया। इस बार नतीजा क्या रहा? इस बार जैसे ही शेरकोह और सलाहुद्दीन मिस्र पहुंचे, अमालिक बगैर लड़े वापस चला गया। शेरकोह फातिहाना काहिरा में दाखिल हुए। खलीफा अल-आज़िद ने शावर को कत्ल करवा दिया और शेरकोह को अपना वजीर आजम बना दिया। तो आखिरकार जंगियों का कंट्रोल हो गया मिस्र पर? हाँ, लेकिन शेरकोह वजीर बनने के सिर्फ 2 माह बाद ही अचानक इंतकाल कर गए। 2 माह बाद? तो फिर क्या हुआ? अब सबकी नजरें इस पर थीं कि नया वजीर कौन बनेगा। कई सीनियर उमरा उम्मीदवार थे, लेकिन सबको हैरान करते हुए खलीफा अल-आज़िद ने 32 साला सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतखाब किया। नौजवान सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बन गए? जी, 1169 में। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। वजीर बनते ही उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा? यकीनन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले तो अंदरूनी साजिशें थीं। फातिमी महल के एक ताकतवर निगरान थे, एक हबशी ख्वाजा सरा। उन्होंने सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिश की। सलाहुद्दीन ने उसे पकड़ा और कत्ल करवा दिया। उसका रद्द-ए-अमल हुआ होगा? बहुत शदीद। मिस्री फौज में जो सूडानी और आर्मेनियाई फौजी थे, वो इस ख्वाजा सरा के हामी थे। उन्होंने बगावत कर दी। तो सलाहुद्दीन ने क्या किया? सलाहुद्दीन ने बड़ी सख्ती से काम लिया। उनके भाई तुरान शाह की क़यादत में जो वफादार शामी और कुर्द फौजी थे, उन्होंने बगावत कुचल दी। सलाहुद्दीन ने फातिमी खलीफा को भी मजबूर किया कि वो अपने आर्मेनियाई मुहाफिजों को गैर जानिबदार रहने का हुक्म दें। सूडानी फौजियों के रिहायशी इलाके जला दिए गए। इस तरह ये बगावत खत्म हुई। यानी इन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली? जी। इसके बाद एक और चैलेंज आया जब यरूशलेम के बादशाह अमालरिक ने दमियात पर हमला किया। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन की बहरी मदद से इस हमले को नाकाम बना दिया।
اب مصر میں ان کا اقتدار کافی حد تک مستحکم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کچھ معاشی اصلاحات بھی کی، غیر شرعی ٹیکس ختم کیے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، قاہرہ کے جلے ہوئے علاقے الفسطاط کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ تو اندرونی استحکام کی بات ہوئی۔ نور الدین زنگی کے ساتھ تعلقات کیسے رہے؟ وہ تو ابھی صلاح الدین کے آقا تھے، ہے نا؟ یہی سب سے بڑا اور نازک معاملہ تھا۔ نور الدین سنی تھے اور بغداد کے عباسی خلیفہ کو مانتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صلاح الدین مصر میں فاطمی خلافت جو شیعہ اسماعیلی تھی اسے ختم کر دیں اور مساجد میں عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوائیں۔ صلاح الدین نے فوراً یہ حکم مان لیا؟ نہیں، وہ تاخیر کرتے رہے۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو عوامی رد عمل کے ڈر تھا، مصر میں فاطمیوں کی جڑیں گہری تھی۔ دوسرا، ذرائع بتاتے ہیں کہ صلاح الدین کی بیمار خلیفہ الازد سے ایک طرح کی دوستی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس تاخیر پر نور الدین کا رد عمل کیا تھا؟ نور الدین سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے صلاح الدین پر دباؤ بڑھایا۔ صلاح الدین نے نور الدین سے ملاقات سے بھی گریز کیا، بیماری کا بہانہ کر کے۔ ایک وقت آیا کہ نور الدین نے مصر پر خود حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اوہ، تو باپ بیٹے کی طرح کا رشتہ ٹوٹنے والا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا، لیکن یہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوبی، جو بہت سمجھدار اور تجربہ کار تھے، انہوں نے کمال حکمت عملی سے صلاح الدین کو سمجھایا اور نور الدین کو خط لکھ کر وفاداری کا یقین دلایا، جس سے حملہ ٹل گیا۔ تو آخر کار فاطمی خلافت ختم کیسے ہوئی؟ 1171 میں جب خلیفہ العازد بہت بیمار تھے اور قریب المرگ تھے، صلاح الدین کے ایک ساتھی نجم الدین الخوبوشانی نے قاہرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں فاطمی خلیفہ کی جگہ عباسی خلیفہ المستہدی باللہ کا نام لے لیا۔ اور اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوا؟ حیرت انگیز طور پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ شاید لوگ بھی فاطمی حکومت سے بیزار ہو چکے تھے۔ چند دن بعد خلیفہ العازد کا انتقال ہو گیا۔ انہیں شاید اس تبدیلی کا علم بھی نہ ہو سکا، اور یوں مصر میں 262 سالہ فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور صلاح الدین اب مصر کے خود مختار حکمران بن گئے؟ جی، عملی طور پر وہ مصر کے خود مختار حکمران بن گئے، اگرچہ وہ اب بھی رسمی طور پر نور الدین کے نائب تھے۔ لیکن پھر 1174 میں نور الدین زنگی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی، یہ ایک اور بڑا واقعہ تھا۔ نور الدین کا بیٹا الصالح اسماعیل، جو ان کا جانشین بنا، وہ صرف 11 سال کا تھا۔ تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک فوج لے کر شام آئے۔ انہوں نے دمشق، حمص، حما جیسے شہروں پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ وہ الصالح کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کی سلطنت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا انہیں زنگی امراء کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بالکل کرنا پڑا، خاص طور پر حلب میں جہاں الصالح موجود تھا۔ حلب کے محاصرے کے دوران الصالح نے ایک جذباتی تقریر کی جس سے لوگ مزاحمت پر آمادہ ہو گئے۔ اور زنگی دربار نے کیا کیا؟ انہوں نے صلاح الدین کے پرانے دشمنوں یعنی حشاشین کی مدد لی۔ حشاشین پھر سے؟ جی، حشاشین نے صلاح الدین پر 2 قاتلانہ حملے کیے۔ پہلا ناکام رہا، دوسرے حملے میں وہ صلاح الدین کے خیمے تک پہنچ گئے اور انہیں معمولی زخمی بھی کر دیا، لیکن صلاح الدین بچ گئے۔ تو صلاح الدین نے حشاشین سے بدلہ لیا؟ انہوں نے حشاشین کے مرکز قلعہ مسیاف کا محاصرہ کیا، لیکن پھر کچھ پراسرار وجوہات کی بنا پر وہ محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی معاہدہ ہو گیا تھا یا صلاح الدین کے چچا نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اچھا، تو آخر کار زنگیوں کے ساتھ کیا معاملہ طے پایا؟ کچھ عرصے کی کشمکش کے بعد زنگیوں اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت سلطنت تقسیم ہو گئی۔ شام کا بڑا حصہ صلاح الدین کے پاس آ گیا، حلب الصالح کے پاس رہا۔ لیکن 1181 میں الصالح کا بھی کم عمری میں انتقال ہو گیا، اور 1183 تک صلاح الدین نے حلب سمیت تقریباً تمام زنگی علاقے فتح کر لیے۔ تو اب مصر سے لے کر شام اور جزیرہ تک ایک وسیع ایوبی سلطنت قائم ہو چکی تھی؟ بالکل، اب صلاح الدین مسلم مشرق وسطی کے سب سے طاقتور حکمران تھے، اور اب ان کی توجہ کا مرکز تھے صلیبی اور خاص طور پر یروشلم۔ لیکن صلیبیوں سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ شروع میں 1177 میں مونٹے یا تل الجزر کی لڑائی میں صلاح الدین کو ایک نوجوان و بیمار صلیبی بادشاہ بولڈرن چہارم کے ہاتھوں شکست بھی ہوئی تھی۔ او، شکست بھی ہوئی؟ جی، اصل مسئلہ ایک خاص صلیبی سردار تھا، رینالڈ آف شاتیون۔ رینالڈ؟ اس کا نام پہلے بھی آیا تھا؟ نہیں، وہ ریمنڈ تھا انطاکیہ والا۔ یہ رینالڈ آف شاتیون تھا جو قلعہ کرک کا حاکم تھا۔ یہ بہت ہی متشدد اور بدعہد قسم کا آدمی تھا۔ یہ مسلم تجارتی قافلوں کو لوٹتا تھا، حاجیوں پر حملے کرتا تھا، اور ایک بار تو اس نے بحرۂ احمر میں بحری جہاز بھیج کر مکہ اور مدینہ پر حملے کی کوشش بھی کی تھی۔
मुकद्दस शहरों पर हमले की कोशिश। जी, इसकी वजह से सलाहुद्दीन शदीद गुस्से में थे। ज़राए बताते हैं कि सलाहुद्दीन ने कसम खाई थी कि अगर रेनाल्ड उनके हाथ आया तो वो उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे। और फिर आती है मशहूर जंगे हत्तीन। जी, 1187 में सलाहुद्दीन ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और तबरस्तान के इलाके में पेशकदमी की। सलीबी बादशाह गाय ऑफ लोजिनान भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबले पर आया। 4 जुलाई 1187 को खत्तीन के मुकाम पर, जो एक खुश्क और पानी से महरूम इलाका है, फैसला कुन जंग हुई। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली क्या थी? कमाल हिकमत अमली थी। उन्होंने सलीबी फौज को पानी के ज़खायर से काट दिया, फिर इर्द गिर्द की खुश्क घास को आग लगा दी। शदीद गर्मी, प्यास और धुएं ने सलीबी फौज का बुरा हाल कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा सलीबियों की तबाहकुन शिकस्त की सूरत में निकला। उनकी फौज का बड़ा हिस्सा या तो मारा गया या कैदी बना लिया गया। उनका सबसे मुकद्दस निशान ट्रू क्रॉस, जिसे वो जंग में फतह की जमानत समझते थे, वो भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और बादशाह गाय और रेनाल्ड का क्या बना? वो दोनों कैदी बना लिए गए। सलाहुद्दीन ने बादशाह गाय को तो अमान दी, उससे अच्छा सलूक किया, लेकिन रेनाल्ड ऑफ शातियुन को अपने खेमे में बुलाया, उसकी बदअहदी याद दिलाई और अपनी कसम पूरी करते हुए उसे अपने हाथ से कत्ल कर दिया। हत्तीन की फतह तो फैसला कुन थी, है ना? बिल्कुल। उसने फ़लस्तीन में सलीबी ताकत की कमर तोड़ दी। इसके बाद सलाहुद्दीन ने तेजी से पेशकदमी की। अक्का, नाबलूस, याफा, बैरूत, सईदा, अस्कलान, एक के बाद एक शहर फतह होते चले गए। और फिर यरूशलेम। जी, सितंबर 1187 में सलाहुद्दीन यरूशलेम पहुंच गए। शहर का दिफा बेलिन ऑफ अबलिन नामी एक तजुर्बाकार सलीबी सरदार कर रहा था। क्या यरूशलेम के लिए भी खूनरेज जंग हुई? मुहासरा किया गया। शुरू में सलाहुद्दीन ने शुमाल और मगरब से हमले किए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने मशरिकी दीवार की तरफ से, जहां से 1099 में सलीबी दाखिल हुए थे, वहां से हमला किया। नकब लगाई गई, दीवार में शिगाफ पड़ गया। तो शहर पर हमला होने वाला था? जी, जब शहर का सुकूत यकीनी नजर आने लगा तो बेलिन ऑफ अबलिन सलाहुद्दीन के पास आया। उसने धमकी दी कि अगर शहर के बाशिंदों को अमान ना दी गई तो वो शहर में मौजूद तमाम मुक़द्दस मकामात बशमूल मस्जिद अक्सा और क़ुब्बतुस सखरा तबाह कर देंगे और हज़ारों मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे। सलाहुद्दीन ने क्या फैसला किया? सलाहुद्दीन 1099 की तारीख दोहराना नहीं चाहते थे। वो खूनरेज़ी से बचना चाहते थे। उन्होंने बेलिन की शराइत मान ली। क्या शराइत थी? तय पाया कि शहर के तमाम ईसाई बाशिंदे एक मुकर्ररा फिदिया अदा करके 40 दिन के अंदर शहर छोड़कर जा सकते हैं। जो फिदिया नहीं दे सकेंगे वो गुलाम बना लिए जाएंगे। और शहर पर कब्जा कब हुआ? 2 अक्टूबर 1187 को, जो इस्लामी तारीख के मुताबिक 27 रजब यानी शब-ए मिराज का दिन था। सलाहुद्दीन अयूबी फातिहाना और पुरामन तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए। 88 साल के सुलूबी कब्जे के बाद शहर मुसलमानों के पास वापस आ गया। शहर में दाखिले के बाद सलाहुद्दीन का रवैया कैसा रहा? ये बहुत अहम नुक्ता है, खास तौर पर 1199 के पसे मंजर में। जी, और ज़राया, खास तौर पर इस्लामिक गाइडेंस वाला जरिया, इस पर बहुत जोर देते हैं। सलाहुद्दीन ने कमाल रहमदिली और फैयाजी का मुजाहरा किया। मसलन उन्होंने बहुत से गरीब ईसाइयों का फिदिया अपनी जेब से अदा किया या माफ कर दिया। उनके भाई उलादिल ने भी हजारों गरीबों का फिदिया माफ करवाया। बूढ़ों, औरतों और बच्चों को खास रियायत दी गई। बहुत से लोगों को बगैर फिदिये के जाने दिया गया। ये 1199 में सुलूबियों के किए गए वहशियाना कत्ले आम के बिल्कुल बरक्स था। और शहर के मुकद्दस मकामात का क्या बना? मस्जिद अक्सा को अर्के गुलाब से धोया गया, पाक किया गया। नूरुद्दीन जंगी ने जो खूबसूरत मिंबर बनवाया था वो हलब से लाकर मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईसाइयों के मुक़द्दस तरीन मकाम चर्च ऑफ होली सेपल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्हें वहां इबादत की आज़ादी बरकरार रखी गई। ये वाकई एक मिसाली तर्ज अमल लगता है। यरूशलेम की फतह की खबर यूरोप में कैसे सुनी गई? यूरोप में कहराम मच गया। कहा जाता है कि पोप अर्बन सोम खबर सुनकर सदमे से हलाक हो गए। नए पोप ग्रेगोरी अष्टम ने फौरी तौर पर तीसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। तीसरी सलीबी जंग, इसमें कौन कौन शामिल था?
इस बार यूरोप के 3 सबसे बड़े और ताकतवर बादशाह शामिल हुए। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड अव्वल, जिसे शेर दिल या लाइन हार्ट कहा जाता है, फ्रांस का बादशाह फिलिप दोम ऑगस्टस और मुकद्दस रूमी सल्तनत का बूढ़ा शहंशाह फ्रेडरिक बारबरोसा। 3 बादशाह, ये तो सलाहुद्दीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ा। फ्रेडरिक बारबरोसा तो एक बड़ी फौज के साथ जमीनी रास्ते से आ रहा था, लेकिन वो एनातोलिया में एक दरिया में डूबकर मर गया। उसकी फौज का बड़ा हिस्सा वापस चला गया। ओह! लेकिन रिचर्ड शेरदिल और फिलिप दोम अपनी फौजों के साथ बहरी रास्ते से पहुंचे। वो सीधे अक्का पहुंचे। अक्का? वही शहर जो सलाहुद्दीन ने फतह किया था? नहीं, अक्का वो वाहिद बड़ा साहिली शहर था जो हत्तीन के बाद भी सलीबियों के कब्जे में रह गया था। बल्कि मुस्लिम फौज ने इसका मुहासरा किया हुआ था, लेकिन रिचर्ड और फिलिप की आमद के बाद हालात बदल गए। अब सलीबियों ने शहर का मुहासरा कर लिया और सलाहुद्दीन की फौज बाहर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। ये मुहासरा कितना अरसा चला? ये बहुत तवील और सख्त मुहासरा था, तकरीबन 2 साल चला। आखिरकार जुलाई 1191 में शहर के मुहावजों ने ईमान की शर्त पर हथियार डाल दिए। अक्का पर सलीबियों का कब्जा हो गया। यहाँ कब्जे के बाद क्या हुआ? क्या सलाहुद्दीन जैसा सलूक किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रिचर्ड शेरदिल ने एक बहुत मुतनाज़िया और बहुत से लोगों के नज़दीक जालिमाना कदम उठाया। क्या किया रिचर्ड ने? मुआहदे के तहत मुसलमान कैदियों को फिदिया और सलीबी कैदियों के तबादले में रिहा किया जाना था और ट्रू क्रॉस भी वापस करना था। लेकिन जब इन शराइत की तकमील में रिचर्ड के मुताबिक सलाहुद्दीन की तरफ से ताख़ीर हुई, तो रिचर्ड ने सब्र खो दिया और अक्का के तकरीबन 3000 मुसलमान कैदियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, शहर की दीवारों के सामने कत्ल करवा दिया। 3000 कैदियों को कत्ल करवा दिया? जी, ये एक बहुत ही तारीख वाक़या है और सलाहुद्दीन के यरूशलेम में तर्ज अमल से बिल्कुल उलट था। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी बादशाह भी वहीं था? फिलिप दोम कुछ अरसे बाद बीमार होकर या रिचर्ड से इख्तलाफात की वजह से वापस फ्रांस चला गया। अब मैदान में असल मुकाबला रिचर्ड शेरदिल और सलाहुद्दीन के दरमियान था। रिचर्ड का अगला कदम क्या था? रिचर्ड का हदफ यरूशलेम था। वो अपनी फौज लेकर साहिल के साथ साथ जुनूब की तरफ बढ़ा। सलाहुद्दीन ने उसे रोकने की कोशिश की और सूफ के मुकाम पर सितंबर 1191 में एक बड़ी जंग हुई। जंगे अरसूफ? उसका क्या नतीजा निकला? इस जंग में सलाहुद्दीन की फौज को पसपा होना पड़ा। यह रिचर्ड की एक अहम फौजी कामयाबी थी, अगरचे फैसला कुन नहीं। उसके बाद रिचर्ड ने जफ़ा के साहिली शहर पर कब्जा कर लिया। क्या रिचर्ड यरूशलेम तक पहुंचा? वो 2 बार यरूशलेम के बहुत करीब तक पहुंचा। एक बार बैतनूबा तक, जहां से शहर नजर आता था, लेकिन दोनों बार उसने हमला करने का फैसला नहीं किया। क्यों? वो तो यरूशलेम फतह करने ही आया था। उसकी कई वजूहात थीं। मौसम खराब था, सर्दियां थीं, फौज में इख्तलाफात थे, बहुत से फौजी थक चुके थे और वापस जाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर सलाहुद्दीन की दिफाई तैयारियां बहुत मजबूत थीं। रिचर्ड समझ गया था कि शहर फतह करना आसान नहीं होगा और अगर कर भी लिया तो उसे बरकरार रखना और भी मुश्किल होगा। तो इस दौरान क्या होता रहा? इस दौरान लड़ाइयां भी होती रहीं और मुज़ाकरात भी चलते रहे। सलाहुद्दीन के भाई अलादिल ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। रिचर्ड और सलाहुद्दीन के दरमियान एक अजीब तरह का एहतराम का रिश्ता भी कायम हो गया था, अगरचे वो कभी मिले नहीं। वो एक दूसरे की बहादुरी के कायल थे। सलाहुद्दीन ने उसे एक नया घोड़ा भिजवाया। एक और बार जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए फल और बर्फ भिजवाई। अच्छा, दुश्मनी के बावजूद ये रवैया? जी, आखिरकार तवील मुज़ाकरात और कुछ मजीद लड़ाइयों के बाद, जिनमें सलाहुद्दीन ने याफा पर दोबारा कब्जा किया, लेकिन रिचर्ड ने फौरन एक अचानक हमले में उसे वापस ले लिया। सितंबर 1192 में दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। इसे मुआहदा याफा या मुआहदा रमला कहते हैं। इस मुआहदे में क्या तय पाया? तीसरी सुलैबी जंग का इख्तिताम? जी, इस मुआहदे के तहत तय पाया कि साहिली पट्टी यानी सूर से याफा तक का इलाका सलीबियों के पास रहेगा, लेकिन यरूशलेम और अंदरूनी फ़लस्तीन मुसलमानों के पास रहेंगे। ईसाई ज़ायरीन को पुरअमन तौर पर यरूशलेम आने और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त होगी और 3 साल के लिए जंगबंदी होगी। तो जंग ख़त्म हो गई। रिचर्ड का क्या बना? रिचर्ड इस मुआहदे के फ़ौरन बाद इंग्लिस्तान वापस रवाना हो गया। उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, वो यरूशलेम फतह नहीं कर सका था। और सलाहुद्दीन दिमिश्क वापस आए, लेकिन साल की मुसलसल जंगों, सफ़र और परेशानियों ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला था।
वो डिमिश्क वापस आकर बीमार हो गए और चंद माह बाद 4 मार्च 1193 को तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो ये थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी की कहानी, जंगों, फतूहात, चैलेंजेस और आखिरकार एक मुआहदे तक। अब आते हैं उनकी मीरास की तरफ। खास तौर पर उनकी मजहबी हैसियत, उनके तकवा, इंसाफ पसंदी और रहम दिली पर बहुत जोर देता है। वो उन्हें सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं बल्कि एक मुजाहिद और एक आदिल हुक्मरान के तौर पर दिखाते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि दुश्मन भी, जैसे रिचर्ड शेरदिल, उनकी बहादुरी और उनके किरदार और उनकी फयाजी के मोतरफ थे। और उनकी जाती जिंदगी के बारे में? हाँ, वो उनकी जाती जिंदगी की सादगी का भी खास जिक्र करते हैं कि वफात के वक्त उनके पास कोई जाती दौलत नहीं थी, सिर्फ 1 दीनार और कुछ दिरहम थे जो उनके कफन दफन के लिए भी काफी नहीं थे। यानी वो एक हुक्मरान होते हुए भी दुनियावी मालो दौलत से बेनियाज थे। एक डॉक्यूमेंट्री है तो वो तारीखी वाकयात और उनकी फौजी और सियासी कामयाबियों को ज्यादा तफसील से और ड्रामाई अंदाज में पेश करता है। किस तरह उन्होंने मिस्र में ताकत हासिल की, किस तरह बिखरी हुई मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद किया, हशाशीन के हमलों का सामना किया और फिर सुलेबियों का कामयाबी से मुकाबला किया, खास तौर पर हत्तीन की जंग और यरूशलेम की फतह। लेकिन क्या दोनों ज़राए किसी बात पर मुत्तफिक हैं? जी, दोनों इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जंगें जीतना या इलाके फतह करना नहीं थी, बल्कि यरूशलेम की फतह के मौके पर उनका जो तर्ज अमल था वो उनकी अजमत की असल दलील है। वो तर्ज अमल जो इन 1099 की बर्बारियत के बिल्कुल बरक्स था और इन ज़राए के मुताबिक इस्लामी तालीमात और अक़दार का हकीकी मजहर था। तो खुलासा ये है कि उन ज़राए की नज़र में सलाहुद्दीन सिर्फ एक फातेह जंगजू नहीं थे, बल्कि एक मुत्तहिद करने वाला रहनुमा, एक मुनसिफ हुक्मरान और एक ऐसी मिसाली शख्सियत थे जिनका किरदार दुश्मनों को भी मुतासिर करता था। बिल्कुल, इन ज़राए के मुताबिक वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने ना सिर्फ फौजी और सियासी महाज पर गैरमामूली कामयाबियां हासिल की, बल्कि अखलाकी महाज पर भी एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद रखी जाती है। खासतौर पर यरूशलेम में उनका तर्ज अमल। उनकी ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी थी, अंदरूनी मुखालफतें थीं, बैरूनी दुश्मन थे, लेकिन वो इन सब से निमटते हुए एक अजीम सल्तनत कायम करने और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने में कामयाब रहे। ये वाकई एक गैर मामूली जिंदगी की कहानी है और ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख को कैसे बयान किया जाता है और किस तरह मुख्तलिफ ज़राए एक ही शख्सियत ये वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। जी हाँ, और जैसे आखिर में कहा गया कि वो तमाम मसाइल जो सलाहुद्दीन के ज़माने में मौजूद थे आज भी मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई सलाहुद्दीन नहीं है जो उम्मत को इकट्ठा कर सके। ये बात हमें क़यादत के किरदार और शायद तारीख के दोहराए जाने के इम्कान पर भी गौर करने की दावत देती है। बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या वाकई हालात बड़ी हटपित ऐसे ही हैं, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं? ये एक सवाल है जो हम अपने सामीन के लिए छोड़ते हैं।